chairman of Madurai chapter of SIRC, through Thomas Kandaswamy, Dr. Thomas Kandaswamy, an expert in the provisions related to NPO, among being a very good philanthropist himself, through Bhaskaran, chairman of the Tiruchirappalli branch, through Daniel Selvaraj, through Vijay Durai from a very good friend, and the other chairman from other past chairman from other districts, and the senior most member is here. And I was told by the chairman that that he is the eldest, and he was pointing out to two of them, one from Karaikudi and the other young chartered accountant sitting in the second row, first seat, 25 years old. And we, okay, but it is definitely the time for the Gen Z. Huh? We acknowledge that. First of all, I should thank each and every one of you for having invited me here. It is just not a lip service. From the bottom of my heart, I would like to thank. In the beginning of the month, a little last month, sir, when did you say that we will have one program in Madurai? சொன்னார். அப்போ சொல்லும் போது there were three reasons what made me to say yes to that. First and foremost, this is an event where members from 5 districts are coming. So I thought quickly I should grab this opportunity. At one go, I can reach out to 5 districts. Number 2, it was 27th. Calendar எடுத்து பார்த்தேன், 26, 27, 28 3 நாள் லீவ் இருக்கு. இந்த 3 நாள் லீவில் எத்தனை பேர் வராங்க, சாட்டர்டே வராங்க அப்படின்னா, இதுதான் ரைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நானும் அதை எஸ் சொல்லிட்டு என்னோட டார்கெட்டை முடிக்கணும். ஸோ ஐ புஷ்ட் ஃபார் இட். At the beginning of this month, exact number is 2741 was my pendency. And today I have just left a few cases for some technical decision to be made. Already it is made. I am waiting for something which you may get it on Monday or Tuesday. அதுக்கு மட்டும் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் அதர்வைஸ் we are comfortable because of the reason that I was supposed to go to Madurai. So thanks for that particular thing. Third thing is like, this is one topic which I cherish. So whatever profile they had read, Abhishek had read for me, I mean, I consider the last 1 year as the most crucial year in my career. So the kind of experience that I got in the last 1 year cannot be compared with any experience that I had gathered in the last 19 years prior to that. ஓகே. ஸோ இப்போது இந்த ஜனவரியிலேருந்து முன்னாடி இருந்து நியூ இன்கம் டேக்ஸ் we were talking about new income tax act. Many people would have already seen several audio video clippings on that. Some of the speakers who had spoken in the other which is available in YouTube, some people would be commenting, அதே இன்கம் டேக்ஸ் தான், என்ன புதுசாக இருக்குது, பழசே அது அப்படியே வேர்டிங் மாற்றிட்டாங்க, லாங்குவேஜ் மாற்றிட்டாங்க, தென் தே ஆல் brought into இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படின்னாங்க. பட் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய ரீசன் ஃபார் திஸ், எதுக்கு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணாங்கிறது ஒரு பெரிய ரீசன் இருந்துச்சு. எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணாங்கிறது ஒரு பெரிய வேலை. அது சாதாரண வேலை இல்லை. வேறு எந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸுமே வைக்காமல் ஜஸ்ட் வித் த இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் cutting across various ranks and putting it for public consultation, and the feedback came only through the chartered accountant community largely, because it is not a new policy for industries to contribute. And whatever the bill was there and whatever it has come in the act, largely the contribution came from the chartered accountant community. சார், இந்த தப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது இப்படி இன்டர்பிரட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது, இது கிடையாதுன்னு. ஸோ we worked, this is a beautiful piece of work which is for which credit should go both to the income tax department and also to the chartered accountants community, the ICAI. I thank you all for that. இப்போ இந்த ப்ரொவிஷன்ஸே வந்து எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க, பல ஏரியாவில் இருந்ததெல்லாம் ஒரே இடத்துல ஒரு சாப்டரில் கொண்டு வந்திருக்கோம். பல ப்ரொவிஷன்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் நான் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம், அதெல்லாம் ஒன்றா கன்சாலிடேட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம்.
பட் இது மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம்னா நிறைய சேஞ்சஸ், பாலிசி லெவல் சேஞ்சஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். கடந்த ஒரு 5-6 வருஷத்தில் டேக்கிங் ஃப்ரம் 2018 onwards லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் வேர் டேக்கிங் பிளேஸ். அதெல்லாம் கன்சாலிடேட் பண்ணி கொண்டு வந்தது தான் இந்த என்பிஓ சாப்டர். இப்போ இதுக்குள்ளேயே வந்து ஒன்று பார்த்து பார்த்து பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஒரு அமௌண்ட் அக்குமுலேட்டட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் நாட் யூட்டிலைஸ்ட் ஃபார் 5 yearsனா 6th இயரில் டேக்ஸ் ஆகுறது. ஒய் வெயிட் ஃபார் த 6th year? யூ ஷுட் ஹேவ் த டேக்ஸ் லைபிலிட்டி ஆன் த 5th year itself. அதிலிருந்து இப்போது இந்த லாஸ்ட் 1 yearல we have condoned about 750 to 800 cases. In fact, the last 1 month கூட I must have condoned about 70-80 cases. இந்த condonation மேஜர் ரீசன்ஸ் என்ன பார்த்தோம்னா 10Bக்கு பதிலாக 10BB போடுறது, 10BBக்கு பதிலாக 10B போடுறது. இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் வராது. ரெண்டாவது, இந்த குவார்ட்டரில் உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு 3000 கேஸ் நான் வந்திருக்கு அப்படின்னா அடுத்த குவார்ட்டரில் 4200 கேஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ வந்தது எனக்கு தெரியாது. இப்போ தான் 105 ஃபார்மில் நீங்கள் போட்டதெல்லாம் புஷ் ஆகி வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இதுக்கான காரணம் என்னென்னா, சார் எங்களுக்கு அப்ரூவல் இருந்தது நாங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தோம் 26-27 வரைக்கும், அதனால தான் மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னாங்க. இப்போ அதெல்லாம் தான் டாக்ஸ் இயர்னு ஒன்று கொண்டு வந்துட்டோம். எந்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு அப்ரூவல் இருக்கோ அது முடிகிறதுக்கு 5 மாதம் 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ரினியூ பண்ணணும். ஸோ டாக்ஸ் இயர் கான்செப்டோட இம்ப்ளிகேஷன் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். ஒரு தடவையுமே ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் 1/4/2022னா இஸ் இட் ஃப்ரம் ஃபினான்ஷியல் இயர் 22-23 ஆர் அசஸ்மெண்ட் இயர் 22-23? இந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் நம்மளுக்கு நிறைய இருந்தது. இது எல்லாத்தையும் எடுத்துருவோம். இட் வில் பி டாக்ஸ் இயர். இப்போது இந்த ஈவெண்ட்டை உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக டாக்டர் கந்தசாமி அழகாக சொல்லிடுவார். என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது, எப்படி எப்படி இருக்குது, எதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம பார்க்கணும் எல்லாம் சொல்லிடுவார். அவருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். அவர் வந்து இது யூ ஓன்ட் அப் திஸ் ஈவெண்ட். அந்த when he said that, sir, I know it is 27th of June, but can we do it? And I wish, because we have 5 districts, கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டார் அப்போவே. அப்புறம் வாரத்தில் ஒரு 2 தடவை 3 தடவை பார்த்துருவோம். ஒரு 6-7 தடவை பேசிடுவோம். எனக்கு எதாவது டவுட்னா அவர் தான் கேட்பேன். அவர் ஏதாச்சும் ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறேன்னா எனக்கு கூப்பிட்டு சொல்லுவார். பட் இன்றைக்கி நான் இந்த டேர்னிங்கில் வரும்போது ஃபோன் பண்ணிவிட்டு, சார் ஐ கெஸ் யூ ஆர் ஜஸ்ட் நியர் த வென்யூ, வெல்கம் சார் அப்படிங்கிறார். he is welcoming me in Madurai. So he has taken special interest for this topic, and largely my interest to this topic very much I owe it to Dr. Kandasamy, who does it with a passion. ஸோ அந்த பேஷனோட நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம். நான் முன்னாடி எல்லா மீட்டிங்களும் கேட்டிருக்கேன், எத்தனை பேர் என்ஜிஓஸ் அசிஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. இப்போது ஓரளவுக்கு ஒரு 20-30% தான் சொல்லுவாங்க. எனக்கு இந்த மதுரை பற்றி தெரியும். மதுரையில் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் யூ வில் ஹாவ் என்ஜிஓஸ் ஆஸ் யுவர் கிளைண்ட்ஸ். ஸோ யூ நீட் டு அது கைடு தம் ப்ராப்பர்லி. ஒரு ப்ரொவிஷனில் ஒரு சப்செக்ஷன் 354 கிளியராக சொல்லியிருக்கோம். யாருக்கெல்லாம் இது அப்ளிகபிள்னா த ஒன்ஸ் ஹூ மெயின்டைன் தேர் அக்கௌண்ட்ஸ், ரிசீட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ரெகுலர்லி. அப்படின்னா இட் ஷுட் பி வெரி பாயிண்ட் பிளாங்க். எல்லாமே அவங்க வந்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்களோ அதெல்லாம் அக்கௌண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம அக்கௌண்டிங் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். 9A ஃபார்மு 10 ஃபார்ம்லாம் ஏன் நம்ம பிலேட்டடாக போடுறோன்னு தெரில. ஏன்னா 31 மார்ச்லேயே முடிஞ்சு போச்சு எவ்வளோ நம்மகிட்ட காசு இருக்குதுன்னு. அந்த காசை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியுது. ஸோ தே ஷுட் கிவ் த ரீசன். அதிலெல்லாம் கண்டோனேஷன் வரும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நம்மளுக்கு. நம்ம கண்டோன் பண்ணும்போது அந்த டேக்ஸ் பேயரை மட்டும் நம்ம பார்க்குறதில்ல, அந்த ட்ரஸ்ட்டை மட்டும் பார்க்குறதில்ல. அந்த ட்ரஸ்ட்டு பின்னாடி எத்தனை பெனிஃபிஷரிஸ் இருக்காங்க, அந்த நோக்கத்தில் தான் நாங்கள் ஓகே அப்படின்னு விட்டுட்டு போகிறோம். இது எவ்வளோ நாள் தாங்குன்னு எனக்கு தெரியல. அதாவது இங்கே டேக்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து பர்டிகுலர்லி என்பிஓஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள், much required, the least that the government can do for those who are doing extraordinary things which government cannot do directly. ஸோ அவங்களுக்காக வாட் டாக்ஸேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் குட் ப்ரோக்கோ கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் நாட் தட் நீ என்ன எனக்கு சர்வீஸ் கொடுத்தேன் நான் உனக்கு டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படிங்கிற கான்செப்டே கிடையாது. டாக்ஸேஷன் இஸ் அ மஸ்ட். அப்போ அந்த டாக்ஸேஷன் வேண்டாம்னு சொல்கிறது சிம்பிளஸ்ட் தட் த கவர்மெண்ட் கேன் டூ இஸ் ஃபார் தோஸ் பீப்புள் ஹூ டூ எக்ஸ்ட்ராடினரி திங்ஸ். ஆன் த கான்ட்ரரி, this is also a provision which has given extraordinary benefits for those who do things which are akin to somebody who does normally.
ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் ஒரு ட்ரஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும், ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கும் ஒரு ட்ரஸ்ட் ஸ்கூலுக்கும். இப்போது அந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும். திஸ் ஒரு 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 15% அக்குமுலேஷன் கொடுக்குற வரைக்கும் மற்றதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், உங்களுக்கு டேக்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை உள் வாங்கிட்டு, அதனோட நோக்கம் என்னங்கிறது உள் வாங்கிட்டு நம்ம பண்ணணும். அதுக்கு 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலான் இருக்கேன். அதாவது அந்த ஒரு கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு ரீல்ஸில் பார்த்தது தான் யூடியூப்பில். ஒரு ஒரு எம்எல்ஏ, இந்த பகுதியை சார்ந்த ஒரு எம்எல்ஏ தான் ஒரு கேள்வி எழுப்புறாரு, ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறார் மந்திரிக்கு. ஐயா, எங்கள் ஊரில் வந்து இந்த ஒரு செக் டேம் இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாரு. அதுக்கு வந்து மந்திரி, அப்போ இருந்த பிடபிள்யூடி மினிஸ்டர், அவர் சொல்கிறாரு, ஒரு கதையை, பழைய கதையை ஒன்று சொன்னார். சார், எந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலுமே நம்ம வந்து அதில் ஒரு காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நான் அந்த காலத்தில் இருக்கும்போது அப்போ இருந்த சீஃப் மினிஸ்டர் அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு கோரிக்கை வந்திருக்கு, இந்த பகுதி மக்கள்கிட்டருந்து, இங்கே இருக்க விவசாயிகள்கிட்டருந்து ஒரு கோரிக்கை வந்திருக்கு. அவங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் பார்த்தோன்னா அவ்வளோ காஸ்ட் பெனிஃபிட் இல்லைங்கய்யா, அதனால் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குன்னு அந்த மினிஸ்டர் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு. அப்போ சீஃப் மினிஸ்டர் பதில் சொன்னாராம், இதே காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனலிஸ் அந்த ஃபார்மர் பண்ணான்னா என்ன ஆகும்? So basically, so when the agriculture income is exempted from tax, this is the reason for that. I don't have to go to that. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி, ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி, எங்கள் கேன்டீன்லலாம் நாங்கள் அப்பளம் பொரிக்கிறது நிறுத்திட்டோம், வடை சுடுறது நிறுத்திட்டோம், சாயந்தரம் ஸ்நாக்ஸ் நிறுத்திட்டோம். கலவசாதே வச்சுக்கலாம் சார், எதுக்கு தனித்தனியாக பண்ணுறது? ஏன்னா கேஸ் தட்டுப்பாடு. இன்றைக்கும் பல கிளப்பில் வந்து தோசை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, சப்பாத்தி போட மாட்டாங்க, கேஸ் தட்டுப்பாடு. இப்போ கேஸ் தட்டுப்பாடு எதுக்காக இருந்தது? வார் வந்தது. நம்மளுக்கு இம்மீடியட்டாக கேஸ் 4 நாளைக்கு நம்ம இப்போ ஸ்டாக் கம்மியாக இருந்தது. பெட்ரோல் டீசல்லேருந்து அந்த கம்ப்ரஸ் பண்ணி லிக்விஃபைடு கேஸை கன்வெர்ட் பண்ணோம். அதர்வைஸ் வி ஆர் கெட்டிங் இட் அஸ் அ பை ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் தி மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ். ஸோ அது வந்து இல்லைங்கிற பட்சத்தில் வந்து இங்கேருந்து நம்ம வண்டி அனுப்ப யூஎஸ் வரைக்கும் அனுப்பிச்சிட்டு, வெனிசுவேலா, அர்ஜென்டினாலாம் அங்கெல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டு வரும்போது போகிறதுக்கு 30 நாள், வரதுக்கு 30 நாள், லோடிங் 2 நாள், அன்லோடிங்கு 2 நாள். இப்போ இன்றைக்கி எல்லாமே கேஸ் வந்து ஏஜென்சி வச்சுருக்கவங்களுக்கு கேட்டிங்கன்னா நல்லா கிடைக்கும் சார். அந்த 25 நாள் டொமஸ்டிக் புக்கிங் ரீஃபில்லிங்க்கு பேர் இருக்குது, அது மட்டும்தான் இன்னும் எடுக்கலை, அது இன்னும் கொஞ்ச நாள் எடுத்துருவாங்கங்கிறாங்க. ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் 30 செக்ஷன் 6 பார்ட்ஸில் இருந்தது. Tonnage tax, shipping. I don't think maybe 1 or 2 may have some experience on somebody who is having a client in shipping industry. இப்போ அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு 11 செக்ஷனில் கொண்டு வந்தோம். இட் இஸ் நாட் அபவுட் த நம்பர். அதில் டெப்ரிஷியேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொவிஷன் இருக்குது. இது எப்படி டெப்ரிஷியேஷன் வந்து ஒரு இன்கம் ஆஃப் த ஷிப்பிங் கம்பெனிஸ் தான் அதில் இருக்கும். ஒரு ஷிப்பிங் கம்பெனிலேருந்து வெளியே போச்சோ, அந்த ஷிப்பிங் பிஸ்னஸ்லேருந்து இல்லை திருப்பி இதுக்குள்ளே கொண்டு வராங்களோ, அந்த இன்கம்மை வந்து எப்படி, இந்த டெப்ரிசியேஷன் அந்த அசட்டுக்கு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது. அது இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ப்ரொவிஷன். அதை அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு ஃபார்முலாவில் கொண்டு வந்து ஒரு சப்செக்ஷனில் எல்லாரும் புரியும். அந்த ஒரு சப்செக்ஷன் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வி ஹேட் டேஸ் அண்ட் நைட்ஸ் உட்காந்துட்டு அது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து கரெக்டாக வருதா இல்லையா, கடைசியில் அந்த 11 செக்ஷனை வந்து கன்சல்ட் பண்ணி குரூப்பாக கொண்டு வரதுக்கு என்னப்போ ஒரு எவ்வளோ ஒரு 300 அசசிஸ் தான் இருப்பாங்க ஓவரால் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணது. ஷிப்பிங் கம்பெனிஸ் வந்து தேர் ஆர் நாட் மோர் தென் 400, லிட்டில் ஓவர் 300 ஒன்லி ஆர் ஃபைலிங் இன்கம் அண்டர் டன்னேஜ் டேக்ஸ் ஸ்கீம். அப்போ அன்றைக்கி எனக்கு அது புரியல, இதுக்கு எவ்வளோ நம்ம ஏன் இவ்வளோ கொடுக்குறோம், இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோன்னு. அதாவது சிம்பிளிஃபைடாக கொண்டு வந்திருந்தோம். அந்த ஃபார்ம், அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டுக்கு போடும் போது நாங்கள் யோசித்தோம், இதை தூக்கிட்டு போயிட்டு நம்ம வி வில் கீப் இட் இன் த ஷெட்யூல்ஸ், ஏதோ ஒரு 2 ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒர்க்கிங் எல்லாம் கொண்டு போகலாம் போது அப்போ நோன்னு சொன்னாங்க. அப்போ என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியல. February 2 ஹானரபிள் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் when she had announced the budget, they included inland vessels also into that. So we had to incorporate that changes and bring it into the bill, the new bill which was presented. So this is the importance of each and every sector. So enough work has gone into. So I take this income tax act as the new income tax act as a simplified one, which is very useful for you. All the redundant provisions have been taken away.
இன்ஃபேக்ட் ஒரு சில தாட் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தடவை சார் ஒரு பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்கு நம்ம அக்கோமுலேஷன் வச்சுருந்துருக்கோம், இப்போ வந்து அந்த மாற்றணும் என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் வந்துடுச்சு. இப்போ நாங்கள் அப்ளை பண்ண சார், நாங்கள் டைமில் தெரியாமல் இமெயிலில் சரியாக வரல, ரிப்ளை பண்ணாமல் விட்டோம், அதனால் தப்பு சார், இதுக்கு நாங்கள் அப்பீலுக்கு போகணுமானா ஒரு தடவை யூ கேன் கம் பேக். ஒன்ஸ் மோர் யூ கேன் கம் பேக் அண்டர் ரூல் 180, 112, 105 போட்டுட்டு ஒன்லி ஒன்ஸ் யூ கேன் டேக் இட் வித்தின் 1 month if you give a declaration that you will not go on appeal. So many provisions have come into the act, so much of work is being carried on. இனிமேல் அந்த பல்கியாக இருக்கிறத பார்க்க வேணாம். நான் இத்தனையும் சொல்லிவிட்டு இந்த நியூ இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நான் தொடவே இல்லை, பக்கத்தில் டேபிளே வச்சுருந்தேன். ஏன்னா நான் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் ஃபார் யுவர் ஃபார்ம் 10AB ஃபார் பாசிங் 10AD. ஸோ ஐ எம் கோயிங் பை வாட் இஸ் தேர் இன் 12AB அண்ட் வாட் இஸ் தேர் இன் 80G. ஒரு சேஞ்சுக்காக ஒரு 4-5 நாளாக இதையும் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். ஏன்னா ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணும்போது இதையும் பார்க்க ஆரம்பிக்கும். இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல், இட் ஹஸ் கம் அவுட் ரியலி வெல். அவ்வளோ பெரிய பில், அவ்வளோ கரெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு. அந்த கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாருமே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுது. இன்றைக்கும் இன்னும் நிறைய தப்புகள் இருக்கலாம், சிறு சிறு தப்புகள், அதை நம்ம ஈஸியாக ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் இன்கார்பரேட் பண்ணோம்னா இவ்வளோ பெரிய இன்னொரு புக்கு வி ஹாவ் டு ப்ரெசென்ட் அ எராட்டா பில். அதனால தான் ஆனரபிள் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஜஸ்ட் வித்ரூ இட் அண்ட் ரீப்ரெசென்டட் இட் வித் கரெக்ஷன்ஸ். ஸோ மச் ஆஃப் ஒர்க் ஹஸ் கான் இன் டு திஸ் பர்டிகுலர் நியூ இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட். அதனோட ப்ரொவிஷன்ஸு how useful, how helpful, and what are the cautions you need to take, and how best you can guide your clients. Your responsibility is not auditing their accounts. Your responsibility to ensure that they maintain proper accounts. ஏன்னா இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்ல விருப்பப்படுறேன். இதில் எத்தனை பேர் நான் நேரில் பார்த்துருக்கேங்க நம்ம ஆஃபீஸில்? சப்ஸ்டான்ஷியல் நம்பர். எத்தனை பேர் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குது? எல்லாருமே வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் சொல்லியிருப்பாங்க, போங்க கமிஷனர்கிட்ட அவர் 3 கொஸ்டின் கேட்பார். எத்தனை ஸ்கூல் இருக்குது, எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர்டாக வருவாங்க. யார் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் கேட்டாங்கன்னா அது அசசிட்டு பதில் சொல்கிற மாதிரி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் பதில் சொல்லிடுவார். கரெக்டாக அது எதுக்கு கேட்குறேன்னா அதில் ஒரு ரீசன் இருக்குது, அதை நான் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ. பட் அந்த இடத்துல கரெக்டாக எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுது என்ன ஏதுன்னு. So we do not want you to come and answer us. We should file everything in the file. Form 10ABலாம் ஃபைல் பண்ணும்போது இப்போ வர 105 ஃபைல் பண்ணும்போது கிளியராக என்னென்ன இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபில் பண்ணியிருங்க. மேக் தம் ரெஸ்பான்சிபிள். அவங்கள ரொம்ப இது ப்ரொவிஷன்ஸ் ஹவ் பீன் மேட் சிம்பிள், மேக் தம் மோர் ரெஸ்பான்சிபிள். அவங்க கரெக்டாக பண்ணிட்டாங்கன்னா இட் will be very easy for you when you are filing your audit reports and also returns of income for them. So with these few words, I thank each and every one of you for having given me this opportunity to interact with the members of 5 districts. And I'm told that some have come from Viluppuram and other Kadalur on the side. Thanks a lot for this participation. I wish this chapter to conduct more such events for the benefit of all the members and the general community at large. Thank you.